वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वअन अमीरुल मुअमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल क़ुरान कल बैतिल ख़रिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू स्वल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ से हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल कामिलिल फ़ातिहिल ख़ातिमि हाइर रहमति व मीमिल ममलिकति व दालिद दवामी स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किका बाक़ियतन बिबक़ाए इज़्ज़िका ला नफ़ाद लहा दून इल्मिका अदद मा काना व अदद मा यकून व अदद मा हुवा काइनुन फ़ी मुल्किका इला यौमिद्दीन। व रज़ियल्लाहु तआला अनिस सहाबति अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज बांदी तशरीफ फरमा इंतहाई मुहतरम मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन बिरादर मुकर्रम व मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सलाम हक़ानी साहब अमीर जमीयतुल उलमा इस्लाम तहसील हाजा, मौलाना इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम, बिरादर मुहतरम मौलाना मतीउल्लाह साहब औ पे इस्लाम और कुरान और उलमाए हक़ बांदे मयन व इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो दगा इज्तिमा द रब्बे ला यज़ाल पदे अज़ीम कोर की द रब्बे ला यज़ाल द अज़ीम किताब द कुरान अज़ीम शान प मुनासबत सरदा तासु औरेदल दल्ता दर्स कीगी। दाग़े दर्स इख्तितामी मरासिम जलसा द दस्तार बंदई चिदा उलमा तासु व मुंग अवामो ता दगा खपल मेहनत खई चिस्ता बचे राजी दी जुमात ता स्तादा बचे राजी दल तागीता द दुनिया द जुन द तेरवलो मकसद और ज़रूरत खई। इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो कुरान ज़दा कौल औ प कुरान बांदे अमल कौल औ मारिफत द अल्लाह हासिलौल दा द इंसान प दुनिया के मकसद और ज़रूरत थे। दिन अलावा चे सोन ज़रूरियात दी कोर जोड़ौल दी या नूर द जुन सोन ज़रूरियात दी दादा दे इंसान पर दे दुनिया के हासिलौल मकसद न दे। दे इंसान मकसद द अल्लाह कलाम यानी कुरान द कौल दी औ दागी चे सोना अहकामात ती अगप जुन के रावस्तल दी
او الله په جندل دی او الله سره تعلق قائمول دی. نور چې سونه طبيعت طبيعي سيزونه دي لکه مثال کور جوړول دي ناغې د لپاره د انجینیر ضرورت راځي او د ګلکار ضرورت راځي. دا د انسان مقصد نه دی د دنیا کې چې دی به صرف انجینیری زده کوي او صرف کور به جوړي. دا مقصد نه دی. دی وجه دا انسان اشرف المخلوقات نه دی. تاسو ګورئ دلته دا ونی دی په دې ونو کې دا مرغۍ ځان له جاله جوړي او د مرغۍ دا جاله د مرغۍ کور دی. دا پکې هګۍ چې بچی راوړي هغې له د خوراک غم کوي هغه سار محنت کوي وځي خالی خېټه لاړه شي ځان لم دانې وخوري او بچو د پاره راوړي. نو که انسان وای چې زما صرف دا مقصد دی چې زه به ځان له ډوډۍ پیدا کوم او بچی له به ډوډۍ پیدا کوم نه به قرآن ویم نه به قرآن والا ژوند زده کوم نه به عبادات کوم نو الله وای د دې د وجې نه ته اشرف المخلوقات نه یې. دغه طبیعي ضرورت خو مرغۍ هم ځان له پوره کوي. د مرغۍ لاس نشته دی هغه په دې خپله پنج او مخوکه باندې جاله جوړه کړي نه پکې پیلر شته نه پکې سیمټ شته دی نه پکې سیخ شته دی نه پکې شګه شته څونه مضبوطه جاله یي موږ یې په حال اسانه په ګلاسو باندې نشو شلولی. نو که د انسان مقصد دا وی او دې د وجې د اشرف وی نو بیا خو اشرف مخلوق مرغیم کېدی شي. بیا خو انسان ته دا شرف د دې د وجې حاصل نه دی چې د تشه ډوډۍ ګټي د پیسو ګټلو ماشین دی. سار نه د ماښامه پورې او ماښام نه د ساره پورې دی دی ځان له ډوډۍ ګټي او بچو له ډوډۍ ګټي او د برید تاو کې چې زه اشرف المخلوقات نو الله وایي ته د خپلو ونو کې د مرغو ته وګوره دا دواړه کارونه خو غم کوي. کورم ځان له جوړی جاله ځان له د ډکو غم کوي یو ځای نه یو ډکې راوړي هغه کېدي بیا په مخوک او پنجه باندې هغه په عجیبه طریقې سره وپیلي ځان له کور جوړ کي بچولم کور جوړ کی بیا دغه بچوله د خوراک غم کوي کله چې د خوراک جوګه شي نو ځان سره والوځي. نو کله دې د وجه نه انسان اشرف دی نو دا اشرفیت خو بیا مرغو تم حاصل دی حالان کې مرغۍ اشرف المخلوقات نه دی. که انسان په دې خبره سوچ کوي چې زه د دې د وجه نه اشرف یم چې زه کور جوړوم او حسن انتظام دی زما په ژوند کې نو ستاسو دې بچو ویلي دی قرآن مجید کې الله یو دوه صورتونه د یو دوو مخلوق حیواناتو په نوم باندې مسما کړي دي. یو ته سوره نحل وی او بل ته سوره نمل وی. په دې نمل او نحل کې دواړه د مخلوق حیواناتو تذکرہ الله کوي. دا سوره نحل کې د شاتو د مچو تذکرہ ده. د شاتو د مچو جون د حسن انتظام او د انجینری یو ډیر لوی باب دی. داغي مشیو مشری چې داغي نوم علماء یعصوب لیکل دی او دا د خپل مشر تابع زمونږ استادو په شانته نه چې لار را لپخنه کې نو جنډا وته بدل کو چې دا مشر زمونږ ټیک نه دی بجلی رانه ولی نو دا مشر بدل کو دا زمونږ مشر نه دی نه داغي یو مشر په حسن انتظام کې الله وی او اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا فاسلکی سبل ربک ذللا. الله داغي حسن انتظام ذکر کئی. علامہ دمیری رحمہ اللہ حیات الحیوان کے عجیب تفصیل داغي لیکل دی چې داغي د کور دروازې دو دروازې یو د وتو بل د نن وتوي او دواړه په یو شان برابرۍ هغه په خپل خله باندې
هغه لاخ په هغه وزرو یعنی په خپو باندې هغه دروازه د کور جوړی خدا مثلث شکل کې نه یعنی درې بازوګانو والا نه مربع نه سلورو بازوګانو والا چې مستطیل شکل کې وګد جوړ کا دو بازوګان به وګدي او دو بلندي دا مخمس هم نه یغې کې ګوټ راځي لکه دا موبایل دی د دې سلور ګوټو نه دی نو دلته دا ګوټ کچره وته داسي نو بیا دې کې خالی ځای پاتې کی داغه کور مسدس شکل کې د شپږو بازوګان وي بیا حسن انتظام او انجینری ته داغه ګوره کم کوټه کې کم ځای چې جوړ کړی د مور او د پلار د پاره هغه کې شات نه چي پای کې بچی نه اوسئ یو بل کوټه جوړ کړی هغه داغه چې کم بچ پیدا کیږي داغه د وسولو د پاره ویله کوټه جوړ کړی کمزه کې چې شات اچي داغه د پاره په دغه کور کې بیل ځای جوړ کړی دا مچي چې لری لاړی شي دیتا عجیب ریډار نظام دی د دوی سره دی سره هر وخت لکه موږ موبایل کې ځان تاغه میپ نقشه را واړو ګورو وته چې دا لار دی خپلې د کنه د تلې او هغه بغیر د نقشې نه لاړ شي د سیدې نه روان شي دا کومراټ دا غلطي یو ګلوینی ناغې نه رس راوالی را روان شي بیا د خپل ځای ته راځي غلطیږي نه بیا چې کله د پیټي او یا د غبین لرا شنو دینه بار یو عجیب نظام دی دوی دلته قاضي صاحب ناشتي فیصله کوي دلته لیبارټری والا ناشتي دوی چې سراوړي داغه ټیسټ کوي دلته انټيليجنس والا ناشتي ادارو علم ناشتي دا مچي چې راشنو لاول لیبارټری والا ټیسټ کی چې څه دی راوړي ځان سره کله شاتو نه خلاف سيزي راوړي نو ډایرک قاضي صاحب ته پیش کینو قاضي صاحب په حکم وکړ ته جلاد ناشتي سر ته کټ کی تاسو وګورئ د پیټي سره ډېرې مچي برتی سرونه ته کټي دا حسن انتظام دا غي دی بیا تاسو دا غي نظام وګورئ امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کې لیکلي خپل وای ما دا تحقیق کو چې دا مچي دا شات په خلره او باسي کې د ډکو بولو په ځای باندې شات د دین راوځي نو وای د شیشې نه مې دی یو بکسا جوړه کړل څنګه چې د عامه بکسې د لرګي نه جوړای او زه وته کې ناستم هغه مچي چې رالي نو د ټولو ناول کار ادا وکړو چې دا سونه دیوالونه سلورو وارن شپږو طرفونو ته کم تاو د شیشه وې دا ټول له وکړه بس وې زما هغه شکل صورت د هغه اعتراض د سر نه ختم کو چې دا یو علم الله دې لور کړه ده دا په سکول کالج کې نه دی ویلې نو که انسان وې چې زه انجینری له دنیا ته راغلم او حسن انتظام لراغلم چې زبر د کلی مشرم او نظام بد د کور چلوم د دې کلی بم چلوم د دې علاقې بم چلوم او قرآن سره به کار نه جمعات سره به تعلق نه مدرسې سره به تعلق نه نو زب اشرف المخلوقات الله وینک دغه سبب د اشرف المخلوقات وې چې کور جوړول او تنظیم چلول دي نو بیا خو په دې اشرف والی کی تا سره مچیم داخله د حالن کې هغه اشرف نه دا خو طبيعي ضرورت بیا الله سوره نمل کې یو عجیب واقعه بیان د میږي د دې میږي 500 اقسام دي تاسو وګورئ حیات الحیوان څو عجیب قسمونه دي لیکل دي د دې د حسن انتظام کوم وخت مونږ وای دا هوایو چې بای د دې د اصوله به ډایرک لاندې تلی او دی به بګه پاتې کیږي نه د دې د کور د سه تاختا خوندي مثال دلته دې د سوړی سوکا ویسته دا نو دی یو تاخ دلته وباسي نو دې ته مخامخ زه ډک پری دی بیا دې زه ته دلته تاخ وباسي بیا دې ته مخامخ ډک زه پری دی چې د لاندې تاخ بر تاخ را پری نوځي په دې لاندې باندې اوس دا حسن انتظام دې ته کم کالج کې خودل شي کم انجینیر سره دوی ناستو کم کالج ته تلی او سکول ته تلی نو الله وی کا کور جوړو بیا تاسو میږي ته وګورئ د میږي او عجیب فلسفه او علم خدای ورکړی دی له دا د دنیا د نظام نه ډیر عجیب طریقې سره خبر دي زمنګ د زمیداران وای کم غنم چې تاسو کرل کال لغواړي دا د خوشو نه مو باسي
کم جوار چې څوک کری آینده د پاره نو دا روغ کی دی په شخولو کې بند او په ټوکرۍ کې بره کوټې د پاسه یې میګه چې څنګه دانه را واخلی بس هغه سره کټر ماشین د شپږو ټوټي کی اوس دا علم دل چا ور کړه که دا دانه د روغ نه نه استنو دا لاندې تیغ کوي دا علم دل چا ور کړه کم کالج کې دوی ویلې ده کم یونیورسيټي کې ویلې ده کم ځای نه دوی خبرو اګریکلچر یونیورسيټي ته تلیو یا کالج ته چلته وته ویلیو چې دا کدانه روغ نو دا به تیغ روزي تی دا ما ته کوي خبیا چې دا چرته خوراک ته ورسی نو دالته تاسو وګورئ چرته دا داسې د مخ کې دوخ پیو چدي کی یو داسې چل غوندیو کی تاسو کلی دلی یم چرته تجربه کړی یعنی وګورئ دا دې سره یو عجیب आवाज د خپل مرګرو ته आवाज وکي وای راځي زمونږ د خوراک زیاده ده او مونږ ته چې پته ولګي چې بیا مونږ نظر په خاور راواج په دا بل مسلمان کور ته ویني سي دسه کو کنه کو وای مسلمانان سچ چې وبوندو کنه یا کان سي نو بډاره کال تکانه سدي کول بس اسه 10 می ماتو چې دا بل مسلمان تم خیر ولر سي دته سوي نسی ګوره داغي انتظام تاغه आवाजو کی بس یو لوی لخر را رواني اوس نه د ریډار سیستم شته نه سټلایټ نظام شته نه موبایل شته نه ایمو شته نه مسنجر شته نه لایو سیستم شته او نه ټلیفون شته داغي هغه आवाज چې ورسی فورا را رواني دي چې واپس دي یو بل مخ لور شي نو دی یو بل سره ملاو شي ودريږي یو بل ته یو بل ته لار پري عجیب حسن انتظام مونږه چې بل مختړون دي تا ته پدنو وجه زرا روانه هل تزيب هو لاړ به کنه ور عجیب نظام دی الله وی دا نظام نه دی دا د ترقی سبب نه دی دا اشرفواله نه دی په مخلوقاتو کې دا خو طبيعي نظام دی په زناورو کې مشته دی بیا انسان وی چې مونږ خو اشرف یو ځکه مونږ کې ډاکټران شته خدای وی تاسو ډاکټران او حیواناتو کې ډېر لوی ډاکټران شته قاری طیب صاحب رحمه الله یو خپل واقعي لیکلی دی وی زمنګ یو ځای کې رشتہ دار او زلاړ عملتا نو الته غریزه علاقه او شادوغان پکې ډیرو نو زمنګ نو چې کله سبار پاتې شو دا شادوغان برال جامع به ویوړي زمنګ مخ کې بشلولې خوراک به زمنګ نو تختو وی منګ په پټه باندې او سومړې کړي خوالته د هندوان د شادو زامن دي دا د زامن دا د غوا زامن دی او د شادو زامن او زمنګ د نوې ځوانان د یو هندو تصویر ویني په فیسبوک باندې نو شیرینګل او دیر ته وی سیال تا نه ته د سیخته ته جوړولې الله وی دا خو د شادو زامن د شادو زامن شکل صورت جوړه دا خو د غوا بچی ته د غوا بچو په شان ته لباس او ژوند تیرې الله دې زموږ د عقل سترګې خې کی او الله دې زموږ د عقل غوګونه کولاو کی چې زموږ عقل خبره واوري او زموږ د عقل سترګې ویني بیا به موږ ته پته ولګي ترقی په سکه ده ژوند ستوي انسان د صد وجه اشرف ته زما په دې خبرو تنگ خو نه کنه د ستړي ستړي ښکارا ینو زړه ګوره زمنګ د کاتو دی ښا چې په دې پولیس ورات راختلی ما مرګري دوی مې کما ته دا پته و چې ستا دا کله دلته ده د ما وی کدل ته د جنت ټیکټ ویم زنه رات ځکه دلته روغ راختل ځان له جنت ته کوزیدل خو بیا جنت الفردوس ده روغ تی خوشي نو ستړي خو نه کنه خپه هم نه زما په دې خبرو زما دې خبرو باندې خو پويږي کنه د ستاسو د پوي نه ساخوا خبرې خو نه دي کنه ساده ساده خبرې عرض کوم زه او یې منګ لاړو ولته نو دې شادوګانو بورانه کو نو وی منګ یو عجیب تدبیر او سوچ چې زهر براوړو د بازار نه ډوډو کې به وړو کې به واغه کو ډوډۍ به پخی کو به کوټو د پاس هوا چونو په یو ځل به ډېر شادوګانی مړی شي نو لک سبق خو به واخلی چې لکه مزه دې زیات کوټو د پاس هم وای کمزې چې اوس منګ روټیم تقسیم کړي د شادوګانو دراتلو وخت چې شادوګان چرال ډوډو ته وکړه چې لکه دا څنګه نور کله خو څه نه یو نن ډوډۍ پرتی دي
هغه شادوغان چې وکړه یو بل ته وګوري کله ډوډو ته ګوري خپل منځ کې یو میټینګ وکړي دوی ویلاړه و یو شل پنځیش غټ غټ شادوغان لکه مونږ وایو کنه لکه جرګې له سپینګيري راوست د قوم مشران چې مونږ وته وایو نن سبا هو مشري په ټوپک او پیسو کې د بچ چا سره ډېر ټوپک یې دغه مشري او ډېر پیسې وزرای اگر نور خو تاسو ته خپته ده خپويږي مشران یې وی چې غیر لوی قتل نو یو شادو دا غټ نراله ډوړې بوې کړه کې خو ده بیا غبل شادو را لغه ډوړې بوې کړه وی کتا بس ویلاړ دوی اشل پینځیش کم شادوغان چې دیر شاه جمع شي ټول لاړو وی مونږ چې دا ډوړې او چتو زمونږ دا تدبیر فعل شي هغه ځنه چې ګورو وي تقریبا 200 شادوغان را روان دي د ځنګل نوښنه لخته وسره په لاس کې دي غیر چا پیره دا روټونه کېناست چا کم مشران هغه سپینګيري غټ وی هغه روډي تقسیم کړي څنګه تقسیم کړي شمار یو کو چې موږ سو کسان راغلي اقبر ډوډۍ سي کړي و ټوټه اره شادو رااله او ډوډۍ واغسته وی خوړه خدمزه او بیا پسې هغه کمی پانی چې هغه خوړه لاړې په منډه باندې وی تیرې شوې ځنګل ته لاړ نو که انسان وای چې زه دې د وجه نه اشرف ام چې ما زه ډاکټر ام نو دا ډاکټر چې ډاکټري کو شادوګانو لمبر دي نو پته ولګي چې دا طبيعي سيزونه دا د انسان د اشرفیت سبق نه ده بلکې بل یو سیز دی چې په دې سره د طبيعت برابرېږي چې هغه ته قران او حديث مبارکه د حضور صلی الله علیه وسلم دا د اشرف والی سبب او د عزت سبب الکه دی قران چاله عزت ورکړې دی وی اولنې جون تاسو وګورئ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین الله دې د اغي په شانته د ایمان د ذکر توفیق مونږ لراکي الله دې د اغي په شانته جان نثاری په دین زمونږ نصیبه وګرځي الله دې د اغي په شانته په دین قربانې دل زمونږ نصیبه وګرځي او الله دې د اغي په شانته د دین ذکر مونږ ترا نصیبه وګرځي دغه زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو لوی مفسر زمونږ د پښتنې د سیمې د 400 د ضلع یو ډېر لوی عالم حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله خپل کتاب علوم القرآن کې لیکلی دي چې دغه قرآن کله د صحابه نو ویلې او قرآن والا عقیده نو قرآن والا معاشرت نو قرآن والا معاملات نو قرآن والا عقیده و عبادات نو قرآن والا نظریه و سیاست نو او قرآن والا اخلاق نو دغه صحابه ولوی د توري جوړولو چلم نو ورته دیله د غشي جوړولو چلم نو ورته د ډوډۍ بداغي عجیب طریقه وا ښکار به وکړو په توره باندې به ذبح کو او هغه توره باندې به چې کم ښکار هغه به ټوټه کو په غشي کې به ورکو اور به ولا بل کدا داغي خوراک دغه ژوند تاسو دغه سیرت وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل په خپل یو ډیره عجیب خبره وکړه چاوته ویږي اسلام ستا د وجه نه عزت من شوي نه د اسلام د وجه عمر عزت من شوي عمر ته یاد دی چې عمر له د ګډو او د بیزو او د وخانو سرولو چلم نه ورته دا عزت عمر له قران ورکو اوس قران غیله څنګه عزت ورکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل حضور علیہ السلام ته یا رسول الله کله چې تاسو نوې مبعوث شوي دا دین اسلام نو مونږ به ډېر عقل نه بعید خبر یو کارونه کول انسانیت سوز کار بم کو ته یا رسول الله زما د پلار د خطاب د کجورو کاروبارو نو ځان له د کجورو نه خدای جوړ کړو او هغه ته به د شپې ټول شپه عبادت وکړو سار به قافله کې روان شغه بوت ته به ته زما مدد وکړه وی اورز زوګه شوم کور ترالم مور مې نو د خوراک سنو چومې قتل بوت ولاړو وی دا یو لاس مې ته و خورټو وی چې مور شم را یاد سو چې دا خو مې د پلار خدای دی او کراله او د سی او کته چې دا لاس نشته نو دا یو خبر یو دویم گزار یو خود پښتنو خاوند دي د خزي
د پښتون سي جواب راکړي او خاورې د خزي چې یو خبره یو دوی ملاتای یو خبره یو دوی ډانګي چې دی ولې نه دی پکړو ګړز ګړز په خزي برابر دي دا جامې دی ولې نه وېسري دا ځای دی ولې نه جارو کړ الکه دا زر خرید غلام خونه د څنګه چې دا انسان دی ته انسان دی څنګه چې دا خپګيږي په کنزلو د څه تم خپکیږي په کنزلو باندې بهر کې وی مور پسې په منډه منډه لاړم مور ته مې وی چې داسې چل مې کو یغي کجوري اوټه کولې او لاسه جوړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتوی عمر تاسو کې عقل نو سره د عقل نم دا کار کو وی یا رسول الله من کې عقلو خدغه عقل په هدایت باندې نو دی عقل سره قران ولا علم نو ننم دنیا په عقل باندې غاوره ده تاسو ګوري زمونږ د بازي مسلمانان دا دی غیر او تخپشي و ډیره ترقی غي وکړه او اجازونه والو زول د سمندر ته تنه نه او خاور نه داسې زونه جوړ کړو داسې قسمه کاري وکړو دا خود خشت الله دې ټولو کافرانو ته ایمان نصیب وګرځي ځکه هغې لکه ایمان نصیب شو زمون پکې تاوان نشته خدای به وله جنت ورکوي زمون کور به نه کمیږي هلته زمون کور خو نه دی که نه چې لالا پکې کوټه جوړه کړي نو کور به تنګ شي او د خدای جنت دی که دا ټوله دنیا جنت ته لاړه د خدای جنت کې کمی نه راځي نه پکې تنګوال الله دې ټول کافران مسلمانان کړي ټولو ته دې الله هدایت نصیبه وګرځي مونږ د هغې عقل ته خفه کېږو الکه وی یوی اوس په نوالو زول او په دونه وخت کې رسی نو کال وتل دا د ترقی سبب و د انسان په اشرف ښکارې دی او معزز ښکارې دی نو دا مرغۍ به د پخوانه دوی ترقی کړي وای خو نه انجن شته او نه پکې تیلو ته ضرورت نه ایرپورټ ته ضرورت او نه هلیپیډ ته ضرورت نه تنګي څوک چې ورګه کینم نو دې نه هغه ځای پورې به منډه وام بیا به الوزم نو ته د ایرپورټ ضرورت شته د هیڅ هم نشته هغې خو به پخوا ترقي کړې وه نو پته ولګېده چې د ترقۍ سبب په هوا کې الوتل نه دي بعضې خلک وایي هغوی سمندر کې تحته ننوتل دا میان د پخوا نه په سمندر کې اوسي څونه لوی لوی میان اوسي تاسو به اورېدلي واقعات که نه دونه غټ میان دي چې جازونه اړوي نو که دا د ترقۍ سبب وی او دغه اشرفیت وی نو میانو به پخوا ترقي کړی اوس دا غیر قوم سونه چې دي دا يهود او نصارا او دین دشمنه خلق دی وی تاسو چې دا خزم سونه بربند شي ترقی به وکړي تاسو لیدلی به کنه دی خپل نوجوانانو هم په دې موبایل باندې اوریدلی ابرو د اسلام آباد کې اوسو کنجره راوته وي یو سو بے ذات خزه راوته وي زما جسم او زما مرزي او بل یو دوس انسانو بے غیرتا هغه سره لور ولاړه او هغه پلی کارت باندې لیکلیو هغه پلار سره دا پلی کارت او کاغذ باندې لیکلیو وې زما د لور مرزي میری بیٹی اس کی مرضی نو دې کې زمونږ په دې کلی کې دې ته دوس وای که نر وای وته جواب راکړئ کنه دوس ورته وای نو غیر وای مسلمانه دوس شته به ترقی وکړي مونږ وای که په دوسواله کې ترقی وې نو زمونږ دا ګډي بیزې دا غوا میخې نه کمیس چې نه پردوس ته نه لو پټاشته که تاسو وته دلته اچوئ په کار چې دی خو ډیره ترقی کړې وې اسمان ته ختلې وې دا خو بربندي ګرځي داسې دا کنه نو پته ولګېده چې بربندوالي کې هم ترقي نشته د دنیا د کور جوړول دا هم د اشرفیت سبب نه دی نو د عزت سبب او د اشرف الوالی صفت چې کوم انسان له خدای ورکړی هغه قرآن او حدیث مبارکه د حضور علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سردار دے در خمو کاروبار دے لکونو دینار کاروبار دے خدای پہ سلام نہ رہی چې کله د قرآن علم تکینو د حضور علیہ السلام معیت اختیار کر د ټاک جامع چولی دی مسجد نبوی کی ناسته یو غاړه تا حضور علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام رااله او دا یو زل دی پشپګیش زره زله کې یو زل دی د پاره الله جبرائیل امین علیہ السلام را لګلو چې ورشه حضور علیہ السلام ته وایا چې دغل تجومات کې ابو بکر ناسته چې د خدای ناراضی دی او کرازی نه
او الله په سلام وای پته ولګی چې د دنیا قیمت د دنیا دا جون دا د الله د قرب سبب نه دی چې سو پور کې د الله معیت نه د الله معرفت پکې نه قران او حدیث نه زده کړي صحابه او قران زده کو اول حاملین د قران صحابه دي مونږ نه یو تابعین نه دي سلف سل کال مخ خلق نه دي زر کال مخ نه دي نن نسور له سوا او 55 کال مخ کې چې کم کسان صحابه کرامو 200 کسان دا په دغه دیار لس کال کې مسلمان شویو ستاسو دی بچو ویلی الله صفات ذکر کړي والسابقون الاولون من المهاجرين صفات راضی په قران کې الله صحابیت ذکر کوي ستاسو دی بچو ویلی دی په غار سور کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صاحب ته وی اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اوس دغه صاحب وسره سوق خدیجه رضی الله تعالی عنها دی وخت کې وسره بل سوق نو تر ور سره نو ابو طالب بل سوق رشتہ دار ور سره نو حضرت علی ور سره نه دی چې د تر زوی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه علماء وی د صحابیت نه چې څوک انکار کوي دغه سړی په اجماع د امت باندې کافر دی ځکه دغه صحابیت د قران نه ثابت دی اذ قال لصاحبه دلته د صاحب نه مراد ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته امیر المومنین وی او جنت کې حضور علیہ السلام دا محل او تعمیرینی دا لوی مانای ګوري نو دا د دې د وجه نه چې پلار د لکونو کاروبارو دا د دې د وجه نه چې دلته دین نزدک قران نزدک قران والا عقیده نزدک او دون د الله سره محبت شو او معیت شو حضور علیہ السلام فرمای او عمر چې په کوم لار راضی په غلار باندې شیطان نزي او حضور علیہ السلام فرمایل ک زمانہ پس پیغمبر ویغه عمرو او توي عمر ما یو ډیر خسته د یو ملغلری سپینی ملغلری نه یو جنت کې یو محل لید وی ما وی چې دا به زمای زور نه وتم ویالته چې کومې فرشتي به ولاړې ما ته وی چې دا د عمر دی نو وی ما حیا وکړه وی ما تستا قار را یاد ش غیرت دی را یاد نو وی زستا جنت تنوتم حضرت عمر سے ابو جاړل وی یا رسول الله زبا پتا باندې غیرت کو پتا با قاریګم دې ته دا مقام د صد وجه ملاو شو زید رضی اللہ عنہ غلام دے عثمان رضی اللہ عنہ په ابتدا کې د قسم پرسې ژوند تیری عبداللہ ابن مسعود صاحب غریب دے عمار او یاسر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غریبانان دي مور غریب ده شهید ده ولد اسلام حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ صہیب رومی دا ټول غریبانان دي لیکن دیته دا اشرف الوالد صد وجه ملاو شو د قران د وجه ملاو شو عمران او حسین دوه لوی خاندان سره تعلق ساتي د مکی مکرمی دی پلار ډیر لوی قارجن سړاو حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو حضرت حسین سے په دوه مشوراله حضور علیہ السلام ته وی ما بیگا ټول شپه سوچ کو چې دا محبت ډیر عجیب سړی دی صلی الله علیه وسلم چې ګوره د سره پلار کینی نو د زامنو نه جدا کی چې زوی وسره کینی نه پلار نه جدا کی خزه او خاون جدا کوي وی ما وی چې د په دې ناسته کې څه چل دی زه پوه شوم په دې خبره چې دا زما زوی دی د عمران ستا شاته ولاړ دی تورې نیولې ده ټیکی نه ایستې ده که یا رسول الله زه په تا گزار کوم ما د خپل بچی وجني دا محبت دا ستا صادق واله دی دا بل څوک نه کوي ځکه په مکه کې زمونږ ډیر سرداران شته خو مونږ په دونه قرباني ورکوونکي نه یو پته ولګی دا چې ستا د علم نورانی او روحانی ده ما تم کلمه وایا مسلمان شو حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی ده په دې ځای کې دانه را خطلې و په دې طرف کې خو صبر سونس د کړو په دې باندې دو دیر شکاله په دې طرف کې دانا وا مونږ ته کینسر وایو الله دې ته ټول مسلمانان پامن کې وساتي سونه مسلمانان چې په سونه مریض امراض باندې بیماران دي الله دې ټول له صحت کامل عاجل ورکړي دو دیر شکاله په کټ باندې داسې نیک پروتو
په ډاډه نشو اورېدی. یو صحابي وایي موږ د 3 پیرې ورلو چې میلاو به شو سره خندل به خوشحاله به تسلی به موږ له راکوله. وی ما ورته وی چې حضرت 100 کاله وشو ته بیمار کټ کې پروت دی په ډاډه نشي اورېدی منظم په ملاس ته باندې کې او چې راشو منګورو ته خاندي ته خوشاله او ته وی دا خبره ما چاته نه کوله خو تاسو سوالو کو زه جواب در کوم. وی دا زه چې کم درد ما ته په دې صبر کوم د دې صبر د وجه الله یو نعمت مال را کړي مال فرشتي راځي او ما سره مصافحه کوي. دا صبر او ویل ته په سردارۍ کې نوز دا کړي دا د فرشتو مصافحه الته نه وي دا دلته په جمعات کې د حضور علی السلام سره په ناسته باندې زده شو. او جاهلانو د عرب اغین لوی مقام د صد وجه ملاو شو د قران د وجه نه ملاو شو او ډېر لوی خلکو قران زده نه کو قران ته شاکړه قران شاته وګرځو دنیا په ابو لهب په جند خدای او تخیری وکړي تبت یدا ابي لهب ومتب. اوس ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تذکرہ قران کې کیږي په صفت باندې او د ابو لهب تذکرہ کیږي په ذلت باندې دا د صد وجه دا د قران د عقیده د وجه د قران د سبق د علم د وجه د قران د ایمان د وجه دوه خزی د مکه مکرمه کې د یو صفت بیانې حضور علی السلام او د بل ذلت بیانې یو د ابو لهب خزاده د سردار خزاده ډیر لوی ټاپ ټوپی دی په مکه مکرمه کې دا ابو لهب خزر روان او داس لاړه واخواراله حضور علی السلام ته یو ځل بدر دوی خدای پاک ته دا خبره ډیره بد ښکارا شو الله د ابو لهب سره دا غیم تذکر او کو امراته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. دویمه خزر د غریبه د انتهایی د غلامی ژوند تیرې سمیه رضی الله تعالی عنها ده قرآن والا عقیده ده ایمان ده په حضور علیہ السلام د دې ایمان د وجه ولنه شهادت په امت کې زنانه او تملاو ده سمیه رضی الله تعالی عنها ده. 3 بشارتونه حضور علیہ السلام حضرت عمار صاحب لورک دا چې کله ابو جهل خنزیر شهید کړه نو جنازې له چې حضور علیہ السلام رااله نو حضرت عمار صاحب دې سر ته ولاړو جړلې خامخا مور وا او دې کافرانو ته دې خطاب کو وې ظالمانو زما د مور تاسو په کم پاداش کې شهید کړه دې څه ګناه کړو دې څه قتل کړو څه د وجه دې بدن نن 2 ټوټه پروت د دې سر د تن جدا ده په داسې ځای کې خنزیر واله په شرمګاه کې ابو جهل او اوخانو پورې وتړلو 2 ټوټه شو. دا شهادت دی اسمان لیدل او غزمه کې لیدل ده دغه خزه دغم خزوا د غریب سړی خزوا شهید شو حضور علی السلام صادر رواغ اسپل د حضرت عمار صاحب سترګې په پاکه کړي او ته وی په دې سره ول لاس کې عمار خپکیګه ما د دې مور د شهادت د وجبه الله ستا ټول خاندان ته ایمان در نصیبوي خپکیګه ما عمارا جاړه مده د جړه خبرې نه دي دا د لوی شهادت د لوی سعادت خبرې لوی د خوشحالي خبرې دي ستاره د مور د وجه نه با دا ټول نخسونه خاندان چې ده دا به الله ټول جنت ته داخلي او درم عجیب بشارت ورکو عظیم بشارت ورکو داسې د عمار سے په دې سره لاس کې خوې عمارا د دې مور د شهادت د وجه نه با تاسو په جنت کې زما گاونډیان یې ګور دام خزوا واغم خزوا داغي ژوند څنګه شو د دې ژوند څنګه شو داغي اخرت څنګه شو د دې اخرت ننم يهود او نسوارا را جمع شوي دي او زمنګ د زنانه د ابو لهب د خزې بلار بوزي وې د دې د سر نه لوپټه لړکې د دې د مخ نه حجاب لړکې دینه د بازار پیس جوړ کړي شو پیس ته جوړ کړي دا د ګوتې نه ونی سه او بازار کې یو سر لو بل سر لبوزي دا پارک لبوزي دا بی عزت کوي ګوره دنیا کې چې سونه بی عزت سيزي سونه خسيس سيزي نو خلک سوټي بار غورځي ک په کوټه کې دن نګدي تاسو نه دبوز ډیران تاسو کوټه کې دن نه جوړوي ک بار جوړوي خسيس چیز دی او قیمتي چیز تاسو سونه کم ځای کې دی پیسې خلک بار ډیران باندې غورځي تاسو ته ډیران باندې موږ په ډیران ونه مونته لا غورځول کوي پیدا نو ګورا شریعت د خزینه قیمتي چیز جوړي وای دا سنبال کوي چې پردیس سړی په نظر ونه لګي
د پردي سړي لاس د دې سره ملاو نشي د پردي سړي هغه خراب نظر په دې پاکه خزه باندې ونه لګي ځکه دا خزه د دې خاوند د پاره د نسب سبب ده د چې دې زوی ته زوی وي او لور ته لور وي د دې خزه د وجه نه وي کدی خزه بل ځای کې غلا وکړو بدکاری د بل چا سره وکړه دا نسب په پاکي او کو مردار وي دی وي د خپل نسب مردار کوي مونږ وي د خپل نسب پاک کوي حلال کوي نو شریعت د دې نه خزه جوړه کړه او د خاوند د پاره د مغفرت سبب وګرځو او خاوند د دې د پاره د مغفرت سبب وګرځو شریعت د دې خزه نه مور جوړه کړه سونه لوی عزت ورک نو زوی ته وی استاد د مور د خپل لاندې جنت دون عزت بل یو شریعت ورکړه تاسو نه تاسو بل یو دین ورکړي شریعت د دینا لور جوړه کړه د مور او د پلار د پاره د مغفرت سبب وګرځي علما ناشتي حدیثو کې راځي حضور علی السلام فرمایي څوک چې د دریو لونه بیا حدیث کې د دوو راغلي د یو راغلی وګد حدیث د دې څوک تربیتو کې او وعده کې حضور علی السلام دله د جنت د بشارت زیره ورکړه دی پلار لا حضور علیہ السلام و فرمایل صحابی ولراله وی یا رسول الله ما یو ډیر لوی ګناه کړی د ماته ته دعا وغواړه د الله نه حضور علیہ السلام ته وی مور دی ژوندۍ ده وی نه یا رسول الله مور خو می ژوندۍ نه ده وی د مور خور دی ژوندۍ ده ترور وی او ژوندۍ ده وی لاړ شاغه ترور ته د کینا او ترور ته دی وای چې تلا سوچت کا او مال د الله نه بخنه وغواړه نو خدای به دې ګناه معاف کړي ترور لدی دی خزل د ترور عزت ورک د ترور قدر ورک د ترور زید ل ورک دیل د خور نوم ورک چې دا به ضرور خوري او دای ضرور د پارا د او پښتو د رزق د برکت سم نه ګورای خمن خوتی د خلی نه شو کو د خور نه سمو خیال خور زره من کوم معاملې ګورای ک په دې نیت بیا کور ترالی چې دا غرض ما اوستا شریک ته نو ګوره په پردوخ په بکور ته زی وایو کنه وایو جی صاحب وایا کنه صحیح معنی بیا زمون په دغه زه تبلیغی مې پیر صاحب مې مولا صاحب مې مخ صاحب مې وزیر صاحب مې او چې خور راته په کټ کې کینی او راته وایي چې لالا خپکیږي منه د بابا د ازمکه تقسیمون پسه ته چا خور ویل بیا موږ ته شیخی یادې جواب غواړم مسلمانانو جواب غواړم کنه خپکیږي من دا ډېره د خفغان خبره ده تاسو په وای چې د مولوی صاحب خډې ریخي خبره وکړي او په دې اخره کې صافرت غونډه شروع کړي ګډي وډي وي زما د بابا ازمکه زما د خور بګی صحیح ساده نا تاسو دې بچو ویلې دي للذکر مثل حظ الانثیین دو خويندې د یو رور برابر دي کور کې کدرې کټه دي یو رور او خور دا نو یو کټ د خور دی او دو د رور دي کټ نه موږ لنګ نه ورکو ته د کټ غم وړي او سونه مطمئنو په تهجد باندې جی تهجد ولا کوم و میاشتې مې دې ځکه ولګول او سلور میاشتې مې الته ولګول پلان کی صاحب نه به بیات کړی دی دی صاحب سره می تعلق دی دی جمعات کې می دونه پیسې لګولې ما خو دعا جونه کړې دي او تلس می عمره کړې دا یاد لري علما ناشتي به ته تاسو کوي امام ترمذی دو حدیث نقل کوي لګ ما ته توجه کوي خپګي بل ته مګوري ما ته توجه کوي دو حدیث امام ترمذی علما ناشتي دون یو حدیث کې دون الفاظ دي یو حدیث کې دون دي چې دو نظم کا چا پنا حق د چا نه ونی ولا د قیامت پورس بعد د غاړې هاري او د به حشر تران خلق به ویل کده د خور نظم کا پټه کړو زه نه ویم غره کده ځان نه ویم چې تب چې د شرګل نه دی نوې حدیث جوړ کړي او راوړي په دې لار باندې د خپل علماء ته ترمذی کې دا حدیث راوړو او فتاوی ودودیه کې لیکلي دي چې یو شرعي درهم داغي شپږمه حصہ چې هغه شرعي درهم د علماو نه به تاسو کوي شپږ حصے کې او شپږمه حصہ چا د چا نه هړپ کړه په ناجایز ته واغستا د دغه شپږمه حصے په قدر وا د دې انسان نه وسو منځونه قبول شوي د صاحب حق له قیامت کې ورکړي
منځونه ګورئ ښا الله دې مونږه باندې په دنیا کې پردی حق نه پاتې کوي هغه د خور دی که د رور دی که د یتیم دی که د ورندار دی که د لور دی او که دار چا دی خدای دې مونږه د دنیا نه خپل حق را باندې پریدي ادا کول چې را باندې پاتې شي ادا نه کو نه دی را باندې الله د بندگانو حق پاتې کی چې مونږ ادا نه بار کې خبر را نو د شوا خبره پکې بل خو لاړه یعنی وت کې پکې وته تاسو په دې خبره خپای او خیر داسې ما داسې به پیدا غونډه وکړه ها تاسو ته ورسه سبق وانه لې خويند لې صبر نه کوي ګوره ها ونی غټ بګونانګاران شي کوم ورکړه حضور علیہ السلام فرمایي چې یو سړی رااله رور او خور له مالی مدد کو 10 روپۍ د انسان واسطه شته کنه ډېر خلک دي 100 روپۍ وسی کیږي 0 روپۍ وسی کیږي 1500 وسی کیږي رااله خور تکې ناس چې خور می دا 100 روپۍ دي دا په خپل کار کې راواله لوپټه په ځان لاواله نظر روپۍ دي ځان له پیسې واخلا او حضور علیہ السلام فرمایي الله په عرش باندې دې رور ته یو خطاب کوي او ته وی او د دې خزه رورا ستا بچي په و پښته پورې زه د ډوډۍ د پاره بلې دروازې ته ونه درو سبحان الله د دین شریعت خور جوړه کړي عزت ور کړه ده نن دنیا کې خلق راجم دي وای خزه بار ته روباسي ډیران ته جوړ کړي د کوسو او د بازارونو غخری ته جوړې کوي سپۍ ته جوړې کوي چې کوم په بازار کې ګرځي کله یو تخت ودرېږي یو قصاب وته یو اډو کې ورغورځي وخوري کله بل تلال شي وغورځي وخوري دا سونه بی عزت سپۍ یو سپۍ او چې ساتلی باغ سو گزار کول شي دا خو ځاسه مثال نه دی ګوره نه جوړیږي مثال زه مخکې ځکه انجیوز والا خزر راغلی وي نو یو خزر کور کې ناشته وي ته د کور نه بار ته نه وځي وینا وی دې کور کې پاتې کیږي بازار دې نه وي بازار نه پیژنم نو هغه خزر وته وي هغه انجیوز والا وستا په دې کور کې غوا ولاړه ده به تاو غوا کې بس فرق دی تاو تیم تړلې نه دې تړي بند دی هغه تړلې ده هغه مو خيار خزه و خدای دې زمون خزي دینی و خياري څنګه دنیوي خو خياري دې مونږ ته خې کنه دې رور نه دې نازه قبضه کاسم نه غواړي دا نه زمونږ د خزو نه دې خدای دا خبرې دي دیندار خزه دې الله زمونږ جوړي حیادار خزه دې جابر بن عبد الله رضی الله عنه کور تراله یو ځل صح خپاو خزه دې ولې خپای آشنا وی مال می سیوا کی سمې سیوا کی او مونږ پس مړ شو چې مال می سی استاد یو تعویذ را لو کړ څه یو وظیفه وخایا څه بل څه شی وخایا وی جی پیسې سیوا کی وی دا سګرانه خبره خو نه د خزم صحابيات وی الله دې زمونږ خزې د صحابياتو په نقش قدم باندې بوزي او ته وی دا خبره د مدینه منوره کې د خدای بلا کونډې دي یتیمانان دي غریبانان پاغي تقسیم کا فورا نظر راو غوښتو هغه ټول شپه د مدینه منوره په کوڅو کې ګرځیدو د کونډې کورې کته پیسې ورغورځولې تصویرانه وسه نه استخا موږ سره زګو تصویرات تراشه کنه یو بوجای در کوم چې و دې شرم ټوله دنیا کې دی وینو چې د تنورس نه ملیا دا ما ولدا کیلو غوړی ورکړه الله دې مونږ د دې بے شرمۍ نه خلاص کی بس سونه مسلمان عزتي زه په خدا اکثر زینو کې دا خبره کوم زه هم د دې غریب دا خزه ما بازادل تر او غوښته دی اجرې تا او دې له ما تصویر وېستو که سبا زما خزه ته ضرورت راشي او زما د خزه سوک تصویر وباسي زما پړه بسونه درته راځي تاسو نه تاسو الله دې موږ د دې شی نه لګ ختم کړي دا شی دې الله زموږ نه لګیر کی ټول شپه په تیار کې پیسې تقسیم کړي سار چې منځو شو جابر بن عبد الله صاحب تپوس کوي د خپل ناظر نه وتوی جی بیگا مې شپږ لاکھ روپۍ خرچا کړي 16 کا شپږ لاکھ روپۍ دا مې خرچا کړي کور تراله خزه ته وی الله دې ستا دین دنیا خسته کی خدای دې تعالی ډیر عزت در کی تازه ما د دماغ او بوج کوس ک خدای دې خزه زمونږ د صحابه او په شانتي جوړي زمونږ خزه خدای دې په خمون خو ته دین نه خودلې نو بس او خامخا زم دنیا دار موخذ خو توبې او باسا خو دو پیریا خو دنیا دار ته ته چرته وې جمعه جوړو دا والي
باور نه کی نو سو راته ته د خپل موبایل ولې نه خرڅه وی راته کنه وی راته او ته د پلان کې پیسې ولې نه ورکې دغه ځای ولا خرڅ په جمعات به جوړ ناغي خزه څنګه وي هغه قران زده کړو الله دې زمون خزه قران خوانه کی عالمانی کی بیا به زمون د پاره د جنت سبب ګرځي نو عرض می دا کوي عزتمندو مسلمانانو قران د انسان د پاره د عزت سبب دی د دې قران د وجه انسان اشرف المخلوقات بیا خپل اولنې خبر عرض کوم نه د کوټې د وجه نه دی نه د ډوډۍ ګټلو د وجه نه دی د هیڅ وجه نه دنیا د کارونو نه دی دا انسان چې اشرف المخلوقات دی دا د قران د وجه نه چې د قران زده کو د داغه مرغۍ نه ډیر بهتر دی د داغه شادو نه ډیر بهتر دی دا داغه میګی نه بهتر دی داغه مچای نه بهتر دی او کنا د قران زده نه کو قران والا جون زده نه کستاسو دی بچو ویلی الله وی اولایک کلنعام بل هم ضل خدای وی دا خنزیران دی او د خنزیرانو نه بدتر دی الله دې موږ د دې جون نه پامن کې وساتي اوس دغه جون بس دکیږي چرتا دله بجومات او مدرسې ترز خپل بمرازو خپل بچی بمراولو دلته خو څنګه د بنینو مدرسه ده د بناتو مدرسه مې و جوړه کړي او دا جوړه کړي زمونږ ال ټاټک کې درس کوو خپل استاد محترم حضرت مولانا احسان الحق حقانی صاحب دامت برکاتهم علی سره یو ځل ناستو مدرسه کې یو بابا را لید سره شپېته دا یو کالو مینس کې 1 लाख روپۍ راوړل قصه پکې وکړه اقاری صاحب ته وی جی ګوره دا زما د خیرات پیسې دي وی ما بلش په بچی کې نول چې زما مرشم تاسو ما پسې خیرات کوي چې ولی به نه کو بابا وی ما وته وی چې خیرات په ما پسې کوي که په کلی پسې به کوي وی چې نه بابا تا پسې به کو وی چې بل څو خو باندې کنه وی چې نظماله کوي وی چې آو بل څو خو نشته شریک وی مال د خیرات پیسې راکې نو هغه یو بچی ته ونو زما لګ ډیر خيار دی دنیا وی ویل اسکول ویلې دی وی چې بابا ته غلامړ نه نو تا پسې موږ څه خیرات دا لګ ایزو دیس چې وی د دوه درې ټکی نورم زده کی کنه دله خپل جبه مرزي او انګریزي زده کی نو دی وی چې خدای زه په دې غر کې ولی نه والو زه مال خو انګریزي مرزي نو ما وته وی چې بچي ما ته عقل مخایته زمانہ پیدای زستانه نیم پیدا زه د خیرات د ځان نه مخ کې لګم تاسو بیا په ځان پسې روسته کوي نو دا زما د خیرات پیسې دي دا مدرسه کې ولګوي نو موږ بیا مدرسه کې مشوره وکړه چې په دې سو کوم د شکار به وکړو چې د کاکاجي ته ډېر خیر ورسي ډیر خیر به ورسي نو مشوره مو وکړه نو مکتبې لم په د شپږو تقریبا د 1 लाख او د 15,000 سره بیا موږ د مدرسې د طرف نه کړې موږ د قران تفسیرونه راوړل دا د 2005 خبره کوم نن نه 14 کاله مخکې سو کاله مخکې 14 کاله مخکې هغه مدرسه کې موږ د 1 लाख روپو تفسیرونه راوړل علما او طلبه ګوري او علم تزده کوي داغه علم د دنیا ګډ ګډ تور سه دغه خیرات به بهتري او کنا چې موږ سه برید غړ کو خدای دی وبخي او دغه خیرات به بهتري تاسو نه تاسو نو د ځان نه مخ کې خیراتونه وکړي دی بچو باندې اعتماد مکوئ ګوره دا ډیر به اعتماد خلک دی بیا وی بابا لیونه او چې خیرات له دونه پیسې وو دي مونږ بس خورو زمونږ غم وسنو د ځان غم ور سره نو ځان مخ کې خیراتونه وکي او تاسو ته خدای پاک ډیر ایمرجنسي کې ارجنټ د خیرات مقدر کړه چې دا خپل کورې ستاسو په مخ کې ولید دا کور د خدای آباد کوي یو د بنینو مدرسه دلته جوړیږي دویم زیبا یو کس په تاسو کې چې هر څوک زه ورکې مدرسې له د بناتو او ان شاء الله د مولیان بدلغه مو کې د استادان صحیح شو افتخار مولوی صاحب دی محمد سلام مولوی صاحب دی یو د بناتو مدرسه جوړه کړي په یو زوی او په یو لور باندې حفظ او علم وکړي قابل بچي نالایق نه جګړالو نه قرآن نه ګوره مدرسې ته بچی راولي زمونږ هلته وی ګوره استاد یې کور ته رانه نشي ګوره خپې ته یې زنځیر واچوه
زوړند دې کدل ته لکه په مونږه سره زوړند خپل زوړند کا کنه ولا وته زنجیر ولې نه چي قابل زوی یو قابل لور دا حافظ او عالم کا دا عالم بچی دې خبره توکل دې بس اخري خبر عرض کوم دا عالم بچی بس تادل تپکور کې دا سه سلسله در سلسله عالم جوړیږي قیامت پورې چې الله تعالی غواړي وي بدا د فلان کی کلی نو ګور دې زې سلام دې ګورړی بالا غفلان کې سړی دی د دو پسامنو کې علما را روان وو په لونو کې عالمان را روان نو دا بسونه د فخر سببي دا بسونه د خوشحالي سببي چې د دوو نسبتونو سړی جان قیامت کې الله عرش ترا غواړي چې یو نسبت د زوی د علم او د حفظي او بل نسبت د لور د حفظ او د علمي نو دوه تاجونه د جنت پتا مور او پلار ته د دې لور او د دې زوی د وجه نه در پسر کیږي تاسو خو وکاو کنه ان شاء الله الله دې ما او تاسو در صحیح مل توفیق را نصیب او ګرځي دا مدرسه او جمعات ته خدای عالمی مرکز وګرځي په احسن طریقې سره د خدای آباد کی د ماشومانو چې دا کم ختمونه وکړل دا د الله د دې د خاندانونو لپاره د خیر د رحمت او د عافیت سبب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین